विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 विषय एसपीसीसी एमां एसपी विभागनी अंदर चेप्टर बीजू शेरनी फेरबदली अने शेरनु कायदाकीय हस्तांतरण। शेरनी फेरबदली मुक्तपणे करी शकाय छे। कंपनीनुं महत्वनुं लक्षण रहेलुं छे। कोईपण कंपनी पोताना नियमन पत्रमां जोगवाई करीने शेरनी फेरबदली अटकावी शके नहीं। मुक्तपणे शेरनी फेरबदली ए कंपनीनुं महत्वनुं लक्षण छे। हवे आ शेरनी जे फेरबदली छे ए शेरनी फेरबदलीनी विधि अंगेनो प्रश्न भणवानो छे। एटले के प्रश्न 2.4 आज आपणे भणवानो छे। शुं प्रश्न छे? तो कि शेरनी फेरबदलीनी विधि समजावो। शेरनी फेरबदलीनी विधिनी वात आवे विद्यार्थी मित्रों एटले डायरेक्ट शेरनी फेरबदलीनी विधि नहीं लखवानी। ए पहेला तमने स्पष्ट आटलो ख्याल होवो जोईए कि शेरनी फेरबदली वात हाची, पण केटला प्रकारे थाय? तो कि बे प्रकारे थती होय छे। एक मूर्त प्रकारना स्वरूपना जे शेर छे ने, मूर्त स्वरूपना शेर एनी फेरबदली, अने बीजी अमूर्त प्रकारना जे शेर छे एनी फेरबदली। एटले के मूर्त प्रकारना स्वरूपनी शेर फेरबदली अलग होय अने अमूर्त प्रकारना जे शेर छे, अमूर्त स्वरूपना जे शेर छे एनी फेरबदली पण अलग होय। एटले आपणे कुल तो बे विधिओ भणशुं। एमां मूर्त स्वरूपना जे शेर छे एनी फेरबदलीनी विधि। हवे तमने प्रश्न पूछवामां आवे कि स्वरूपना आधारे शेरना प्रकार केटला, तो तमने ख्याल होवो जोईए बे प्रकारना स्वरूप होय। कयुं कयुं? एक मूर्त प्रकारना शेर अने बीजा अमूर्त स्वरूपना शेर। हवे मूर्त स्वरूपना शेर एटले फिजिकल शेर, जे प्रमाणपत्रवाळा होय छे ते, जेमां खोवाई जवानो, तूटी जवानो, फाटी जवानो, प्रमाणपत्र भराई जवानो, पलળી जवानो, शाहीना धब्बा पड़वानो, खोवाई जवानो आवो भय रहेलो छे। ए कया प्रकारना? तो कि मूर्त स्वरूपना जे शेर छे ते। अने बीजा कया छे? तो कि अमूर्त स्वरूपना शेर, जेने कया नामे ओळखवामां आवे छे? तो कि डिमेट शेर तरीके ओळखवामां आवे छे। केवा प्रकारना? अभौतिक स्वरूपना होय छे, जेमां खोवाई जवानो, तूटी जवानो, चोराई जवानो भय रहेतो नथी। रेडी? तो एनी फेरबदलीनी विधि पछी भणशुं। आजे तमारे भणवानी छे 2.4.1 एटले के जे मूर्त स्वरूपना एटले के जे फिजिकल शेर छे ते, एटले के जे प्रमाणपत्रवाळा शेर छे तेनी विधि आजे तमारे भणवानी छे। हवे एनी विधि पण बे प्रकारे थाय, अथवा एनी फेरबदली बे प्रकारे थाय छे। एटले तमने एम पूछवामां आवे कि मूर्त स्वरूपना शेरनी फेरबदली केटला प्रकारे थाय छे? तो कि बे प्रकारे थती होय छे। एक संपूर्ण शेरनी फेरबदली अने बीजी छे आंशिक शेरनी फेरबदली। हवे संपूर्ण शेरनी फेरबदली कोने कहेवाय? ज्यारे कोई शेरधारक पोतानी पासे रहेला शेर पैकी बधा ज शेर अन्य व्यक्तिनी तरफेणमां जता करे अथवा बधा शेर अन्य व्यक्तिने वेचे त्यारे संपूर्ण शेरनी फेरबदली तरीके ओळखवामां आवे छे। एवी ज रीते केवी फेरबदली पण होय? तो कि आंशिक शेरनी फेरबदली होय। तो आंशिक शेरनी फेरबदली कोने कहेवाय? तो कि ज्यारे कोई शेरधारक पोताना शेर पैकी अंशतः एटले के अर्धा शेर अन्य व्यक्तिने वेचे के अन्य व्यक्तिने आपवा मागता होय त्यारे आंशिक शेर फेरबदली बनती होय छे। हवे खास याद राखजो कि आंशिक फेरबदली माटे शुं करवुं पड़े? तो कि विभाजन अंगेनुं फॉर्म भरवुं पड़े। एटले के आंशिक फेरबदलीनी अंदर विभाजन अंगेनुं फॉर्म आपवुं पड़तुं होय छे। अने आ विभाजन अंगेनुं फॉर्म माटे पहेला कंपनीने जाण करे छे। शुं करे छे? कंपनीने जाण करे छे। अने कंपनीने जाण करे कि अमे अर्धा शेर अन्य व्यक्तिने आपवा मागीए छीए, एटले कंपनी छे ए विभाजन अंगेनी कामगीरीमां विभाजन अंगेनुं फॉर्म भरीने आपे। त्यार पछी जे शेरधारक छे ए अर्धा शेर पोतानी पासे राखी शके अने विभाजनना फॉर्मना आधारे एमां विगतो भरी केटला शेर, जेटला शेर अन्य व्यक्तिने आपवा मागता होय एटला शेरनुं आंशिक फेरबदली करी शके छे। तो आम शेरनी जे मूर्त स्वरूपना शेरनी फेरबदली छे ए फेरबदली केटला प्रकारे थाय? बे प्रकारे थाय। एक संपूर्ण शेरनी फेरबदली थई शके अने बीजी आंशिक शेरनी फेरबदली पण थई शके छे। एमांथी विभाजन अंगेनुं फॉर्म केमां भरवुं पड़े? तो कि आंशिक शेरनी फेरबदलीमां। आंशिक शेरनी फेरबदली एटले शुं? तो कि ज्यारे कोई शेरधारक पोताना शेर पैकीना अंशतः अर्धा शेर अन्य व्यक्तिने वेचवा मागे
ત્યારે ભરવું પડતું ફોર્મ એટલે વિભાજનનું ફોર્મ, અને એ અડધા શેર અન્ય વ્યક્તિને આપે તો એને આંશિક શેરની ફેરબદલી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે વાત કરશું તો આમાંથી કેવી પ્રકારની ફેરબદલીની વિધિ છે આ, તો કે સંપૂર્ણ જે શેરની ફેરબદલી છે મૂર્ત સ્વરૂપના શેરમાં જે સંપૂર્ણ શેરની ફેરબદલીની પ્રક્રિયા હોય, વિધિ હોય, એ આ નીચે મુજબ છે. રેડી? તો એ નીચે મુજબ સંપૂર્ણ શેરની ફેરબદલીની વિધિની અંદર જ્યારે મૂર્ત સ્વરૂપના શેરની ફેરબદલી કરવી હોય ત્યારે એક વિધિમાંથી પસાર થવું પડે છે, એક પ્રોસેસમાંથી પસાર થવું પડે છે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચાલવું પડે છે. અને વિધિ હંમેશા હોય સીધી, એટલે કે આ પોઈન્ટની અંદર તમે આડાવડા પોઈન્ટ કરી શકો નહીં, પોઈન્ટ ક્રમમાં જ રાખવા પડે. એટલે ખાસ યાદ રાખજો, શેરની મૂર્ત સ્વરૂપના શેરની ફેરબદલીની વિધિની અંદર પહેલો પોઈન્ટ શું છે? શેર ફેરબદલીનું ફોર્મ નોંધાવવું. ચલો, પહેલો પોઈન્ટ છે શેર ફેરબદલીનું ફોર્મ નોંધાવવું. હવે આ ફોર્મ નોંધાવવું એટલે શું? તો તમને અગાઉના લેક્ચરમાં જોગવાઈમાં આપણે ભણી ગયા કે આ ફોર્મ ક્યાંય સ્ટેશનરીની દુકાનમાં મળતું નથી. આ ફોર્મ કાં તો ક્યાં, તો કે રજિસ્ટર ઓફિસેથી અથવા કોના પાસેથી, તો કે શેર દલાલો પાસેથી મેળવવામાં આવે છે. રેડી? આ શેર ફેરબદલીનું ફોર્મ નોંધાવવું એટલે શું? તો કે રજિસ્ટર ઓફિસેથી કે શેર દલાલો પાસેથી આ ફોર્મ મેળવવામાં આવે છે. ત્યારે રજિસ્ટર ઓફિસે, ક્યાં? રજિસ્ટર ઓફિસે એની શું કરવી પડે છે? તો કે નોંધણી કરવી પડે છે. એ ફોર્મનો નંબર નોંધાવવો પડે છે. એ ફોર્મની નોંધણી થઈ જાય પછી જ માન્ય ગણાય છે. અને જે એમાં હકદાર અધિકારી હશે એ અધિકારી એમાં શું લગાવશે? તો કે સિક્કો મારશે અને એમાં શું કરશે? એ પોતે સહી પણ કરશે. એવું ફોર્મ જ માન્ય ગણાતું હોય છે. અને ખાસ વાત કે આ ફોર્મની અંદર નિયત શું લખવામાં આવે છે? તો કે તારીખ લખવામાં આવે. એ ફોર્મની અંદર જે તારીખ લખેલી હોય એ તારીખ સુધીમાં ફોર્મની ફેરબદલીની વિધિ પૂરી થઈ જવી જોઈએ. જો એ તારીખ દર્શાવેલી છે એટલા સમયમાં એ ફોર્મ ભરી અને તમે ફેરબદલી ન કરી તો એ ફોર્મ પછી તારીખ વયા ગયા પછી માન્ય ગણાતું નથી. એટલા માટે નિયત સમયની અંદર તારીખ દર્શાવવામાં આવે છે ને એ તારીખ સુધીમાં એ ફોર્મની ફેરબદલીની વિધિ પૂરી કરવી પડે છે, નહીંતર એ ફોર્મ રિજેક્ટ થઈ જાય છે, તે ફોર્મ માન્ય ગણાતું નથી. રેડી? પહેલો પોઈન્ટ આપણે પૂરો કરીએ છીએ. શેર ફેરબદલીનું ફોર્મ નોંધાવવાનું ક્યાં હોય? તો કે રજિસ્ટર ઓફિસે, ત્યાં એનો સિક્કો લાગી જાય અને શું દર્શાવવામાં આવે છે? તારીખ દર્શાવવામાં આવે છે. નિયત તારીખની અંદર ફેરબદલી થઈ જવી જોઈએ. હવે બીજો પોઈન્ટ, શેર ફેરબદલી ફોર્મમાં વિગતો ભરવી. શું પોઈન્ટ છે? શેર ફેરબદલીનું જે ફોર્મ છે એ ફોર્મની અંદર વિગતો ભરવી. જોગવાઈમાં પોઈન્ટ આવી જ ગયો છે, આ પણ ફોર્મવાળો અને વિગતો ભરવાવાળો બીજો પોઈન્ટ પણ આવી ગયો છે. શું છે એની અંદર સમજીએ. વિગતો ભરવી એટલે કોની વિગત ભરવી? તો તમને ખ્યાલ છે, ખરીદનાર અને વેચનાર. આ ખરીદનાર અને વેચનાર બંનેની તમામ વિગતો ભરવામાં આવે છે, જેમાં ખરીદનાર અને વેચનારનું નામ, સરનામું, તેનો નંબર, કેટલા શેરની ફેરબદલી કરવાની છે તે, આવી તમામ વિગતો આ ફોર્મની અંદર ભરવામાં આવે છે. માત્ર વિગતો જ ભરવામાં આવે? તો કે ના, સાથે સાથે ખરીદનાર અને વેચનારની સહી પણ કરવામાં આવે. માત્ર ખરીદનાર ને વેચનારની જ સહી કરવામાં આવે, પણ સાથે સાથે સાક્ષી જે હોય, જામીનગીરી તરીકે જે સાક્ષીઓ હોય એ સાક્ષીઓની પણ હાજરીમાં સહી લેવામાં આવતી હોય છે. તદુપરાંત સાક્ષીની હાજરીમાં સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, યાદ રાખજો, સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની વિગત પણ અંદર ફોર્મની અંદર દર્શાવવામાં આવતી હોય છે. અને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી કેટલી હોય? જોગવાઈ છે, યાદ છે ને? જેટલી શેરની કિંમત દર્શાવેલી હોય એ કિંમતની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવી, એનાથી ઓછી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ન ભરવી. તો એ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અંગેની વિગત પણ હોય છે. આમ ખરીદનાર વેચનારના નામ, સરનામા એની વિગત પણ હોય છે અને સહી પણ લેવામાં આવે છે. આવી શેર ફેરબદલી ફોર્મની અંદર, જે માન્ય ફોર્મ છે એની અંદર વિગતો ભરવામાં આવે છે. પહેલું ફોર્મ નોંધાયું રજિસ્ટર ઓફિસે, ત્યાંથી મેળવ્યું, ત્યાર પછી એમાં વિગતો ભરી, ખરીદનાર અને વેચનારની વિગતો ભરાઈ ગઈ. હવે આગળ વધીએ. ત્રીજો પોઈન્ટ, શેરની ફેરબદલીનું ફોર્મ અને શેરનું પ્રમાણપત્ર મોકલવું. આ પોઈન્ટ પણ તમને ખબર છે કે શેરની ફેરબદલીનું ફોર્મ મેળવ્યું, નોંધાવ્યું, એમાં વિગત ભરી અને વિગત ભરીને એમણામ નથી આપવામાં આવતું. આ ફોર્મ સાથે શું જોડવામાં આવે છે? તો કે પ્રમાણપત્ર. શું જોડવામાં આવે? પ્રમાણપત્ર. આ કેવા પ્રકારના શેર છે? મૂર્ત સ્વરૂપના શેર, એટલે કે પ્રમાણપત્રવાળા શેર, એટલે કે ફિઝિકલ શેર છે.
તો એની સાથે આ ફોર્મ સાથે જે વેચનાર વ્યક્તિ છે, શેર વેચનાર વ્યક્તિ, એની પાસે જે ફોર્મ હોય છે એ ફોર્મ એટલે કે એની સાથે હવે શેરનું પ્રમાણપત્ર સાથે જોડવાનું હોય છે. એ પણ ઓરિજિનલ પ્રમાણપત્ર શું કરવું પડે છે? સાથે જોડવાનું હોય છે. હવે પ્રમાણપત્ર જોડ્યું, પણ તમને ખ્યાલ છે કે જો પ્રમાણપત્ર ન હોય તો શું કરવાનું? અગાઉ તમને ખ્યાલ છે, જો પ્રમાણપત્ર ન હોય તો શું સાથે જોડવામાં આવે? તો કે મંજૂરી પત્ર. રેડી? પ્રમાણપત્ર જો ન હોય, પ્રમાણપત્ર કોઈ કારણસર શેર લેવાના હકનો ઉપયોગ કર્યો હોય કે કોઈ કંપની પાસેથી લોન લીધેલી હોય તો પ્રમાણપત્ર ગીરવે હશે, પ્રમાણપત્ર કંપની પાસે જ હશે. અથવા તો પ્રમાણપત્ર ક્યાંક ગીરવે હોય ત્યારે પ્રમાણપત્ર ન હોય તો સાથે શું મોકલવું પડે? મંજૂરી પત્ર સાથે મોકલવું પડતું હોય છે. તો આમ શેર ફેરબદલીનું ફોર્મ મેળવ્યું, એમાં વિગતો ભરી અને પ્રમાણપત્ર સાથે જોડ્યું. રેડી? પ્રમાણપત્ર ન હોય તો મંજૂરી પત્ર સાથે જોડવામાં આવે છે. અને એ પ્રમાણપત્ર સાથેનું ફોર્મ ક્યાં? તો કે આગળ કંપનીની રજિસ્ટર ઓફિસે જમા કરવામાં આવતું હોય છે. ચાલો આગળ વધીએ. ચોથો પોઈન્ટ, ફોર્મ મોકલ્યાની પહોંચ મેળવવી. હવે જ્યારે તમે એ ફોર્મ કંપનીની રજિસ્ટર ઓફિસે રજૂ કરશો ત્યારે ત્યાંના બેઠેલા હશે કંપનીની અંદર સેક્રેટરી. કોણ હશે? સેક્રેટરી. એ સેક્રેટરી છે એ ફોર્મ મળ્યા અંગેની તમને શું આપે છે? તો કે પહોંચ આપે છે. તમે એક ફોર્મ, એમાં વિગતો બધી, ખરીદનાર વેચનારની સહી અને ઓરિજિનલ પ્રમાણપત્ર અથવા ન હોય તો મંજૂરી પત્ર કંપનીમાં જમા કરો છો. હવે એ તમારું ફોર્મ ને તમારું પ્રમાણપત્ર એ બેદરકારીથી ખોઈ ન નાખે, એ ક્યાંક અડવા હાથે મેકી ન દે, એટલા માટે તમારે ત્યાંથી સેક્રેટરી પાસેથી શું મેળવી લેવાની હોય છે? પહોંચ મેળવી લેવાની હોય છે. એટલે કે જે સેક્રેટરી હોય છે એ કોને? તો કે જે વેચનાર વ્યક્તિ છે એ વેચનારને શું આપી દે છે? તો કે ફોર્મ મળ્યું છે તે માટેની એક રસીદ આપી દેવામાં આવે છે. એટલે કે એક પહોંચ આપવામાં આવતી હોય છે. આ પહોંચનો હેતુ શું? તો કે પુરાવા તરીકે ઉપયોગી થાય. કેવો પુરાવો? તો કે નિયત કરેલું ફોર્મ અને પ્રમાણપત્ર કંપનીમાં ફેરબદલી માટે જમા કરાવેલ છે એની માટેનો પુરાવા માટે સેક્રેટરી દ્વારા વેચનારને એક પહોંચ આપવામાં આવતી હોય છે. આ પહોંચ સાચવીને રાખવી પડે છે. રેડી? જો કંપની કાલ સવારે એમ કે મને પ્રમાણપત્રવાળું ફોર્મ મળ્યું જ નથી તો આપણા પ્રમાણપત્રનું શું? એટલા માટે એની પાસેથી પહોંચ મેળવી લેવી ખૂબ જ જરૂરી છે અને પુરાવા તરીકે ઉપયોગી છે. હવે પોઈન્ટ નંબર 5, શેરની ફેરબદલી અંગેની જાણ નોટિસ દ્વારા કરવી. ફેરબદલી અંગેની જાણ કોના દ્વારા? તો કે નોટિસ દ્વારા જાણ કરવાની હોય છે. હવે નોટિસ દ્વારા જાણ કરવી એટલે શું? તો કે આનો હેતુ શું છે? તો કે હેતુ પહેલાં ખાસ યાદ રાખજો કે બનાવટી, કેવી? બનાવટી શેર ફેરબદલી અટકાવવાનો હેતુ રહેલો છે. કેવી? બનાવટી. બનાવટી એટલે છેતરપિંડીવાળી, ખોટું કરીને જે શેરની ફેરબદલી થતી હોય એ અટકાવવા માટેનો આનો હેતુ છે. એટલે આ હેતુની અંદર શું કરવામાં આવે છે? તો કે શેરની ફેરબદલી અંગેની જાણ નોટિસ દ્વારા કરવામાં આવે છે. કોણ કરે છે? તો કે કંપની દ્વારા ખરીદનાર અને વેચનાર બંનેને કંપની છે એ નોટિસ દ્વારા જાણ કરે છે કે ભાઈ તમે આ શેરની ફેરબદલી માટે ફોર્મ ભરીને મોકલાવેલું છે પણ હવે તમને કોઈને કાંઈ વાંધો નથી ને? જો કોઈને પણ કાંઈક વાંધો હોય, કોઈ સાથે કાંઈ ખોટું થયેલું હોય તો આ નોટિસ દ્વારા જાણ કરશે એટલે એનો ખુલાસો થઈ જશે. આમ બનાવટી શેર ફેરબદલી અટકાવવાનો એનો હેતુ છે. જો બંનેમાંથી કોઈ પણને વાંધો હોય, ખરીદનાર કે વેચનારને, તો 2 સપ્તાહમાં, કેટલા સપ્તાહમાં? તો કે 2 સપ્તાહની અંદર શું કરી દેવાનું? વાંધા અરજી આપી દેવાની હોય છે. અને વાંધા અરજી આપે તો એ શેર ફેરબદલી થતી નથી. એટલે કે ફેરબદલી અંગેની જાણ નોટિસ દ્વારા કરવામાં આવે છે. આનો હેતુ છે બનાવટી શેરની ફેરબદલી અટકાવવાનો. અને જો કોઈને વાંધો હોય તો 2 સપ્તાહની અંદર વાંધા અરજી આપી દેવાની હોય છે. ચાલો આગળ વધીએ. છઠ્ઠો પોઈન્ટ, શેર ફેરબદલી પત્રકમાં નોંધ કરવી. કેમાં નોંધ કરવામાં? શેર ફેરબદલી પત્રકમાં નોંધ કરવી. હવે શેર ફેરબદલી પત્રકની અંદર નોંધ કરવામાં આવે છે. આ પત્રકની અંદર જે ખરીદનાર છે, જે શેર ખરીદનાર છે એનું નામ એડ કરવામાં આવે છે અને જે વેચનાર છે એનું નામ શું કરવામાં આવે? તો કે રદ કરવામાં આવતું હોય છે.
એની અંદર અંડરલાઇન કરવામાં આવતી હોય છે અને ફેરબદલી પત્રકની અંદર શું કરી દે, નોંધ કે આ વ્યક્તિ વેચનાર છે, આ વ્યક્તિ ખરીદનાર છે, અને જે ખરીદનાર છે એનું નામ આખું એડ કરવામાં આવે છે ફેરબદલી પત્રકની અંદર. રેડી? ચલો, ઓનું નામ રદ થાય, આનું નામ ફેરબદલી પત્રકમાં એડ થઈ ગયું. આગળ વધીએ. 7મો પોઈન્ટ, શેર ફેરબદલીની મંજૂરી અંગેનો ઠરાવ કરવામાં આવે. હવે તમને ખ્યાલ જ છે કે શેર ફેરબદલી પત્રકમાં નોંધ થઈ જાય પછી ફેરબદલી પત્રક આખું ક્યાં જશે, તો કે સંચાલક મંડળ પાસે. હવે આ સંચાલક મંડળ છે એની વિગતો તપાસશે. શું તપાસશે? વિગતો બધી તપાસશે. બધી જ કાર્યવાહી જોશે. કોઈ બનાવટી નથી ને તે પણ જોશે. સ્ટેમ્પ ડ્યુટી બરાબર છે ને તે પણ જોશે. ફેરબદલી ફોર્મની અંદર ખરીદનાર વેચનારની સહી છે ને એ પણ જોશે. વેચનાર જે વ્યક્તિ છે એની નમૂના મુજબની સહી છે ને એ પણ જોશે. તમામ વિગતો ફોર્મ સાથેની કમ્પ્લેટ હશે તો સંચાલક મંડળ છે એને શું આપી દેશે, તો કે મંજૂરી આપી દેશે. અને જો વિગતમાં કાંઈ ખામી હશે તો શું કરશે, તો કે તો ના મંજૂર કરશે. હવે જો સંચાલક મંડળ દ્વારા શેરની ફેરબદલીને મંજૂરીનો ઠરાવ પસાર થઈ ગયો, જો મંજૂરી આપી દીધો તો કે મંજૂરીનો ઠરાવ પસાર થઈ ગયો. જો મંજૂરીનો ઠરાવ પસાર થઈ જાય તો શું થાય, તો કે એમાં જે નવા શેર ધારકને છે એને નવું પ્રમાણપત્ર મોકલાવી દેવામાં આવે છે, મંજૂરી પત્ર મોકલી દેવામાં આવે છે. પણ જો ના મંજૂર થાય તો દિલગીરી પત્ર મોકલવામાં આવે. જો કે આ ફેરબદલીમાં દિલગીરી પત્રની એની જરૂર રહેતી નથી બહુ, એટલે મંજૂર થાય એના નામે નવું પ્રમાણપત્ર બનાવવાનું હોય છે. ચલો, 7મો પોઈન્ટમાં તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે સંચાલક મંડળ આ ફેરબદલી અંગેનો શું પસાર કરશે, ઠરાવ પસાર કરશે. સંચાલક મંડળ મંજૂરી આપી દે, ત્યાર પછી આગળની કાર્યવાહી વધે. આગળની કાર્યવાહીમાં 8મો પોઈન્ટ, સભ્ય પત્રકમાં નોંધ કરવી. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે સંચાલક મંડળ દ્વારા શેરની ફેરબદલીને મંજૂરી આપી દીધી. હવે સેક્રેટરી દ્વારા સભ્યપત્રકમાં શું કરી દેવામાં આવશે, નોંધ કરી દેવામાં આવશે. સભ્યપત્રકમાં નોંધની અંદર શું કરશે, તો કે ખરીદનાર છે એનું નામ એડ કરશે, એનું નામ ઉમેરશે. અને જે વ્યક્તિ વેચનાર છે એ વેચનારનું નામ શું થઈ ગયું, હવે રદ થઈ ગયું, એનું નામ કાઢી નાખશે સભ્યપત્રકમાંથી. એનું નામ નીકળી જાય, ખરીદનારનું નામ એડ થઈ જાય. રેડી? હવે નવા શેર ધારકના નામે શું કરવાનું, નવું પ્રમાણપત્ર બનશે. એટલા માટે સભ્યપત્રકમાં નોંધ થઈ જાય, સભ્યપત્રકમાંથી વેચનારનું નામ રદ થઈ જાય, ખરીદનારનું નામ ઉમેરાણું. હવે 9મો પોઈન્ટ શું કહે છે, નવા શેર ધારકને પ્રમાણપત્ર નવા શેર ધારકને મોકલવામાં આવે છે. નવા શેર ધારકને શું કરી દેવાનું, પ્રમાણપત્ર મોકલી દેવાનું. હવે આ નવા શેર ધારકને પ્રમાણપત્ર મોકલવાનું પણ કેટલા દિવસની અંદર, તો કે 30 દિવસમાં. તમને ખ્યાલ જ છે કે નવા શેર ધારકનું નામ એડ થઈ ગયું એટલે નવો શેર ધારક એ શેર ફેરબદલીમાં કરી એટલા માટે એ શેરનો માલિક બની ગયો. નવો શેર ધારક માલિક બને એટલે એને શેર પ્રમાણપત્ર 30 દિવસની અંદર મોકલવાનું હોય છે. હવે આ પ્રમાણપત્રમાં થોડીક વિગત સમજજો કે આ પ્રમાણપત્રમાં શું થાય છે, તો કે ઘણીવાર આ પ્રમાણપત્રવાળી શેરની ફેરબદલી છે, આ પ્રમાણપત્રની અંદર મેં તમને અગાઉ કીધું હતું એ મુજબ જગ્યા હોય. એ પ્રમાણપત્રમાં શું હોય, જગ્યા હોય તો નવા જે શેર ધારક છે એનું નામ એમાં ઉમેરી દેવામાં આવે. પ્રમાણપત્ર નવું બનાવવામાં આવે નહીં, જેથી કરીને સ્ટેશનરીનો ખર્ચ ઓછો થાય, જેથી કરીને પર્યાવરણને ઓછું નુકસાન થાય. એટલા માટે એ જ પ્રમાણપત્રની અંદર જે ખરીદનાર છે એનું નામ શું કરી દેવામાં આવે, એડ કરી દેવામાં આવે. જો પ્રમાણપત્ર ફાટી ગયું હોય કે પ્રમાણપત્રમાં વ્યવસાયના ધબ્બા પડી ગયા હોય કે પ્રમાણપત્ર જૂનું થઈ ગયું હોય કે પ્રમાણપત્રમાં હવે જગ્યા ન હોય તો એ નવા શેર ધારકને નવું પ્રમાણપત્ર મોકલી દેવામાં આવે છે. એટલે કે ઓલું પ્રમાણપત્ર શું કરી દેવામાં આવે, રદ કરી દેવામાં આવે અને નવું જ પ્રમાણપત્રમાં જે ખરીદનાર છે એનું નામ એડ કરી અને 30 દિવસની અંદર એ નવું પ્રમાણપત્ર નવા શેર ધારકને મોકલી દેવામાં આવતું હોય છે. તો આ છે શેર ફેરબદલીની અંદર મૂર્ત સ્વરૂપના શેર ફેરબદલીમાં સંપૂર્ણ શેરની ફેરબદલીની વિધિ. રેડી? હવે મૂર્ત સ્વરૂપના શેરની ફેરબદલીની વિધિ ઝટપટ પાછી આપણે રિપીટ કરી દઈએ. તમને પહેલાં યાદ રાખજો કે પહેલાં તમામ વિગતોમાં શું શું યાદ રાખવું એની પહેલાં હું ચર્ચા કરું. પછી પોઈન્ટ કે ફેરબદલીનું ફોર્મ નોંધાવવું ક્યાં, તો કે કંપનીની રજિસ્ટર ઓફિસે. રેડી? શું પણ દર્શાવવામાં આવે, તારીખ પણ દર્શાવવામાં આવે છે. આગળનો પોઈન્ટ, શેર ફેરબદલી ફોર્મમાં વિગતો ભરવી. શું વિગત આવે, તો કે ખરીદનાર અને વેચનારની તમામ વિગતો ભરવાની, સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની વિગતો ભરવાની અને સહી ભૂલવાનું નહીં. ચલો આગળ, શેર ફેરબદલી ફોર્મ અને શેર પ્રમાણપત્ર શું કરવાના હોય, મોકલવાના હોય. એટલે કે પ્રમાણપત્ર મોકલવું. પ્રમાણપત્ર ન હોય તો
મંજૂરી પત્ર મોકલવું. રેડી? આગળનો પોઈન્ટ, ચોથો પોઈન્ટ, ફોર્મ મોકલ્યાની પહોંચ મેળવવી. હવે જે ફોર્મ મોકલે છે એટલે સેક્રેટરી દ્વારા જે વેચનાર છે એને શું આપે છે? એક રસીદ આપે છે, એક પહોંચ આપે છે. શા માટે? પુરાવા તરીકે ઉપયોગી રહે. આગળનો પોઈન્ટ પાંચમો, શેર ફેરબદલી અંગેની જાણ નોટિસ દ્વારા કરવી. શેર ફેરબદલી અંગેની જાણ કેના દ્વારા? તો કે નોટિસ દ્વારા કરવાની. આ નોટિસ દ્વારા જાણ શા માટે કરવામાં આવે? તો કે બનાવટી શેરની ફેરબદલી અટકાવવા માટે. અને કોઈને વાંધો હોય તો વાંધો સપ્તાહ 2 સપ્તાહની અંદર 14 દિવસની અંદર આપી દેવું. શેર ફેરબદલી પત્રકમાં નોંધ કરવી. શેર ફેરબદલી પત્રકમાં નોંધની અંદર શું કરવામાં આવે છે? તો કે ઓનું નામ એડ કરી દેવામાં આવે છે, શેર ફેરબદલી પત્રકની અંદર નોંધવામાં આવે છે. આગળ વાત કરીએ, શેર ફેરબદલીની મંજૂરી અંગેનો ઠરાવ કોણ કરશે? સંચાલક મંડળ. 8મો પોઈન્ટ, સભ્યપત્રકમાં નોંધ કરવી. શું નોંધ કરે? ખરીદનારનું નામ એડ કરે, વેચનારનું નામ કમી કરે. નવા શેરધારકને નવું પ્રમાણપત્ર કેટલા દિવસમાં? 30 દિવસમાં. જો પ્રમાણપત્રમાં જગ્યા ન હોય તો નવું પ્રમાણપત્ર બનાવે, અને જો જગ્યા હોય તો એ જ પ્રમાણપત્રમાં નામ ઉમેરીને એ પ્રમાણપત્ર 30 દિવસની અંદર નવા શેરધારકને મોકલી દેવામાં આવતો હોય છે. ચલો હવે ઝડપથી પાછું આખા પોઈન્ટનું રિવિઝન. સર્વપ્રથમ શું મેળવવામાં આવે? ફોર્મ. પછી એમાં શું ભરવામાં આવે? તો કે વિગત ભરવામાં આવે. વિગત ભર્યા પછી શું કરવાનું? તો કે શેર ફેરબદલી ફોર્મ અને પ્રમાણપત્ર સાથે જોડવાનું. ચલો, ફોર્મ મેળવ્યું, વિગતો ભરી, પ્રમાણપત્ર સાથે જોડ્યું અને ક્યાં મોકલવાનું? તો કે કંપનીની રજિસ્ટ્રાર ઓફિસે મોકલી દેવાનું. હવે આગળનો પોઈન્ટ, રજિસ્ટ્રાર ઓફિસે મોકલો એટલે શું મળશે? પહોંચ મળશે. શું મળી જશે? પહોંચ મળી જશે. નોટિસ દ્વારા જાણ કરી દેવામાં આવશે, ફેરબદલી પત્રકમાં નોંધ કરશે અને સંચાલક મંડળનો ઠરાવ પસાર થશે. પાછું એકવાર રિપીટ, પ્રમાણપત્ર સાથે જોડી દીધું છે એટલે પહોંચ મળી ગઈ. પહોંચ મળ્યા પછી શું? નોટિસ દ્વારા જાણ કરશે, ફેરબદલી પત્રકમાં નોંધ કરશે અને ઠરાવ પસાર કરશે. ઠરાવ પસાર થઈ ગયા પછી તો કે સભ્યપત્રકમાં નામ ઉમેરી દેવાનું, નવા શેરધારકને નવું પ્રમાણપત્ર 30 દિવસમાં મોકલી દેવાનું. આ છે શેરની જે મૂર્ત સ્વરૂપના શેરની ફેરબદલીની વિધિ. યાદ રાખી લેજો, પાકા ચોપડામાં વ્યવસ્થિત રીતે ઉતારી લેજો અને આના આધારે આમાંથી 7 ટૂંકા પ્રશ્નો હોમવર્કમાં લખવાના રહેશે. જય હિન્દ, જય ભારત.